So now we'll start. So in the previous session, we have started with the discussion of your unit number 4, that is writing a program for 8051. And for that purpose, we have discussed that if you want to just build a system, microcontroller based system, then there are two things. One is the hardware system and second one is your software. So basically what happened, whatever I want, my output should be clear. If my output is clear, then I come to know what is my exact requirement, and to satisfy that exact requirement, I will identify the input resources. Okay, so first that we have discussed that we need to identify the output requirement, and what are the, for getting that output, what are the various output devices. Then for getting those output, what are the inputs required, and based on your inputs and output, we are going to select the particular type of microcontroller. Okay, so that we have discussed in the previous session. So what happened, there are so many microcontroller available in the markets. Depending on our requirement, आपली रिक्वायरमेंट छोटी असेल तर आपल्याला कमी पॉवर प्रोसेसिंग पॉवर असलेला मायक्रोकंट्रोलर यूज करावा लागेल. आपली रिक्वायरमेंट जास्त असतील, इनपुट आउटपुट जास्त कनेक्ट केलेले असतील, तर मला जास्त प्रोसेसिंग पॉवर असणारा किंवा जास्त इनपुट आउटपुट असणारा मायक्रोकंट्रोलर यूज करावा लागेल. सो दॅट वी आर डिस्कस, वी नीड टू सिलेक्ट द microcontroller based on the various microcontroller available in the market. But in this subject we are going to study the 8051. Okay, and for your project work purpose, most of the students are now preferring your Arduino. Okay, so what is the 8051 microcontroller? So 8051 microcontroller looks like this one. It is a 40 pin. याला 40 पिन असतात 8051 ला. ओके, आणि त्याच्यामधल्या 32 पिन इनपुट आउटपुट करता यूज करता येतात, आणि 2 पिन ज्या असतात त्या व्हीसीसी आणि ग्राउंड करता आहे, आणि ज्या उरलेल्या पिन आहेत त्याच्यापैकी क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक्सटर्नल मेमरी, इंटरफेस वगैरे याच्याकरता काही यूज होतो. So what is hardware that we have discussed? Hardware is a part that we can sense, we can touch, we can feel. Software is the instruction that tells the computer what to do. Okay, so we have discussed what are the various types of software available in the market, application software and system software in the previous session. Then what are the applications of microcontroller? Microcontroller are not used only for educational purpose. They have the real life applications also. So if you are going to observe on the screen, all these things you are going to use in your day to day life. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करत आहे, आणि या सर्व कशापासून बनलेल्या आहेत, मायक्रो कंट्रोलर याच्यामध्ये यूज होते. ओके, सो देन वी हॅव डिस्कस व्हॉट इज मेन बाय इन्स्ट्रक्शन, देन हाऊ टू राईट द इन्स्ट्रक्शन, what are the various parts of instruction, what is opcode means the operational code, and operand means on which you want to perform the operations, that we are discussing in the previous session. Okay, so instruction is nothing but it tells that you have to do this thing or not thing. Then we have discussed mnemonics means what, destination operand आणि source operand. ते आपण डिस्कस केलं होतं की इन्स्ट्रक्शन असेल, सपोज move is my mnemonics, a is my destination operand, and say hash 25 is my source operand, or it may be r0 or something. Okay, so your instruction is move a comma r0, or it may be move a comma hash 25. Okay, so like that the instruction has three parts. One is mnemonics, one is destination operand, and one is the source operand, that we are discussing in the previous session. Then we have classified the instruction into various types. Data transfer instruction is there, which will use for moving the data from one location to another location. डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन काय करतात, डेटाला मूव्ह करतात. कुठून मूव्ह करतात, एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन करता मूव्ह करतात. सो व्हॉट आर दिस व्हेरियस डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन? सो बेसिकली डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स आर मूव्ह. सर्वात सिंपल तुमची जी यूज होतं ना ती आहे मूव्ह इन्स्ट्रक्शन. सो विथ द हेल्प ऑफ मूव्ह वी कॅन ट्रान्सफर द डेटा फ्रॉम register to the accumulator, or we can transfer the data from accumulator to the register. This register may be 0 to 7, anyone. Okay, so it may be a syntax may be move a comma ri. I may vary from 0 to 7, or it may be like this one. So what are the various data transfer instruction that we are going to discuss now? आता डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन मध्ये एक आपण हे बघितली, मूव आर आय कॉमा ए, म्हणजे ए रेजिस्टन्स अॅक्युम्युलेटर मधनं आपण आर आय आय ची व्हॅल्यू काय असू शकते, 0 पासून 7 पर्यंत कुठली व्हॅल्यू असेल. सो इट मे बी मूव आर टू कॉमा ए, ही एक इन्स्ट्रक्शन झाली. दुसरी इन्स्ट्रक्शन कशी असतं, मूव ए कॉमा आर आय. ओके, म्हणजे इथं डेस्टिनेशन काय आहे, रेजिस्टर आहे. ओके, R0 टू R7, आणि सोर्स काय आहे, अॅक्युम्युलेटर. या केसमध्ये सोर्स तुमचं आहे ना रेजिस्टर आहे आणि डेस्टिनेशन अॅक्युम्युलेटर आहे. ओके, देन वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स लाईक दॅट वन,
ही डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला 4 प्रकारे लिहिता येते. मूव ए कॉमा आर आय और यू कॅन राईट मूव ए कॉमा डायरेक्ट. ओके, म्हणजे इथं डायरेक्ट मेमरी लोकेशन असेल. याचं एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर मूव ए कॉमा आर झिरो. याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मूव ए कॉमा 35. 35 is the memory location. Then next one is move a comma hash number. Okay, so it may be move a comma hash 25, means 25 number is transferred to the accumulator. Then move a comma at the rate ri, where r may be ri may be r0 or r1. So it may be move a comma at the rate r0 किंवा r1 असू शकतं. म्हणजे काय, त्या r0 मेमरी लोकेशन, हा माझा जो मेमरी लोकेशन आहे r0, या मेमरी लोकेशनवर जो काही ऍड्रेस असेल त्या ऍड्रेसवर जो डेटा आहे, या मेमरी लोकेशनवर ऍड्रेस आहे सपोज 37, त्या 37 वर जो एक्सएक्स डेटा आहे तो एक्सएक्स डेटा अॅक्युम्युलेटर मध्ये मूव्ह करायचा आहे. R0 ची व्हॅल्यू अॅक्युम्युलेटर मध्ये मूव्ह होणार नाही. R0 ज्या डेटाला पॉइंट करताय, ज्या लोकेशनला पॉइंट करताय, ऍट दी रेट स्टँड्स फॉर पॉइंटर. ओके, ऍट दी रेट स्टँड्स फॉर पॉइंटर. हा जो ऍड्रेस पॉइंट करतोय त्या ऍड्रेसची व्हॅल्यू तुम्हाला मूव्ह करायची आहे अॅक्युम्युलेटर मध्ये. सो दिस डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 टाइप्स. ओके, म्हणजे या 4 याच्यामध्ये तुमचं डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड, रेजिस्टन्स ऍड्रेसिंग मोड आणि इनडायरेक्ट रेजिस्टन्स ऍड्रेसिंग मोड, हे 4 ऍड्रेसिंग मोड आपण डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज करू शकतो. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हॅव पुश इन्स्ट्रक्शन अँड पॉप इन्स्ट्रक्शन. पुश आणि पॉप ज्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या पण डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन मध्येच येतात. So as actually we are going to push the data into the stack and we are going to pop the data from the stack. Okay, then we are going to exchange the data, XCH, exchange the data between accumulator and certain register. So that is also comes under the data transfer instruction. Okay, so these are the various instructions that can be used for data transfer. मोस्टली सर्वात जास्त कॉमन यूज होणारी इन्स्ट्रक्शन कुठली आहे, मूव. त्यानंतर आपण पुश, पॉप, एक्सईएच वगैरे डेटा दिस इन्स्ट्रक्शन ऑल्सो यूज ओव्हर देअर. मेन सेकंड टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आर अर्थमॅटिक इन्स्ट्रक्शन. दुसऱ्या तुमच्या इन्स्ट्रक्शन कुठल्या आहेत त्याच्यामध्ये अर्थमॅटिक. मग अर्थमॅटिक मध्ये तुमचं एक इन्स्ट्रक्शन येणार आहे ए, ऍडिशन. ऍडिशन ए कॉमा आर झिरो, ही एक इन्स्ट्रक्शन. दुसरी काय येणार आहे, ऍड ए कॉमा हॅश 20. ओके, ऍड ए कॉमा ॲट दी रेट r1. ओके, आणि ॲट ए कॉमा 20. ओके, सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हॅश 20 अँड 20? या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे, हॅश 20 आणि 20 इन्स्ट्रक्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे? एनी आपण लास्ट टाइमला डिस्कस केलेलं आहे, व्हेरियस टाइप्स ऑफ ऍड्रेसिंग मोड डिस्कस केले. हॅश असेल तर हॅश नंतर एक नंबर असतो, डायरेक्टली नंबर आहे. म्हणजे 20 हा एक नंबर आहे, तो 20 नंबर अॅक्युम्युलेटर मध्ये ऍड होईल. अॅक्युम्युलेटर मध्ये जे काय असेल त्याच्यासोबत तो 20 नंबर ऍड होईल. आणि जी चौथी इन्स्ट्रक्शन आहे मूव ए कॉमा 20. सो इन दॅट 20 इज नॉट अ नंबर, 20 इज अ मेमरी लोकेशन. ऑन दॅट मेमरी लोकेशन सम नंबर इज स्टोअर्ड. सो इफ यू आर गोइंग टू जस्ट सी, आता ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन्स्ट्रक्शन ए कॉमा सॉरी add a comma hash 20. आता suppose my accumulator consists of 5. accumulator मध्ये काय 5 आहे. ओके, तर ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय होईल, ऍडिशन होईल. 5 get added with 20 and your result is 25. Is it clear? Is it clear? माझा आवाज येत आहे तुम्हाला? ओके, लक्षात घ्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅश काय डिनोट करतो, हॅश डिनोट करतो ती जी इन्स्ट्रक्शन आहे ना, ती इन्स्ट्रक्शन त्या ज्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये हॅश यूज होते, ओके, नंबरच्या आधी, ते डिनोट करते की तो नंबर आहे, ते मेमरी लोकेशन नाहीये. ओके, मग तो नंबर डायरेक्टली आपण ऍड करतोय. आणि आता दुसरी इन्स्ट्रक्शन, चौथी इन्स्ट्रक्शन आपण बघितलेली, द लास्ट इन्स्ट्रक्शन इज सेम. ओके, त्यामध्ये काय येतं, ऍड. Again in that case this is my add a comma 20. So here again my a consists of 5. a ची व्हॅल्यू 5 आहे, तर आता 5 सोबत 20 ऍड होईल का? इथं काय होणार आहे, 20 आणि 5 ची ऍडिशन होईल का? व्हॉट इज 20 ओव्हर हियर? हा, येस दिव्या तांबे.
होणार सर ऍडिशन? का बरं? 20 काय रिप्रेझेंट करतोय इथं या इन्स्ट्रक्शन मध्ये? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ 20 ओव्हर हिअर? Here 20 does not represent a number, it represent a memory location. Remember this thing. 20 नंबर रिप्रेझेंट करत नाहीये. ओके, 20 च्या समोर हॅश नाहीये, म्हणजे ते काय आहे? 20 मेमरी लोकेशन आहे. आणि हे जे 20 मेमरी लोकेशन आहे ना, ह्या सपोज एक माझा मेमरी असेल आणि या मेमरीमध्ये असे भरपूर सारे लोकेशन आहे. त्यातलं हे 20 नंबरचं मेमरी लोकेशनवर आहे आणि या 20 नंबरच्या मेमरी लोकेशनवर सपोज माझी व्हॅल्यू आहे सपोज 10. तिथं काय स्टोअर आहे? 10. सो this instruction will add the content of the memory location 20 with the content of accumulator. So my result is 15. ओके, त्या 20 मेमरी लोकेशन वर किती व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे तुम्ही? 10 आहे. So that 10 is going to be added. The content of memory location 20 get added with the content of accumulator. That accumulator consists of 5. So my output is 15. Okay, have you got the difference between your this addressing mode? इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड आणि डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मधला लक्षात आलाय फरक? और शॅल आय एक्सप्लेन वन्स अगेन? परत रिपीट करायचंय का एक वेगळं एक्झाम्पल घेऊन? हो सर. ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू टेक द वन मोर. आय हॅव शेअर वन पीडीएफ ऑन युअर ग्रुप. तुमच्या आहे ना एसवाय आणि एसवायच्या बॉईज आणि गर्ल्स ग्रुपवर एक मी इन्स्ट्रक्शनची पीडीएफ शेअर केलेली आहे 10 मिनिट आधी. सो आफ्टर दिस यू कॅन ऑल्सो रेफर दॅट पीडीएफ. त्यामध्ये सर्व इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे. सो वी आर गोइंग टू दिस. आता आपण काय केलंय? इन द लास्ट सेक्शन वी आर डिस्कस व्हेरियस टाइप्स ऑफ ऍड्रेसिंग मोड. ओके, हे झाले आपले टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन. याच्यात ऍड्रेसिंग मोड किती टाइपचे असतात? एक इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड असतो. इमिजिएट जो ऍड्रेसिंग मोड आहे ना, त्याच्यामध्ये मूव ए कॉमा हॅश. इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये साइन असतं हॅश आणि त्याच्या पुढे असतो नंबर. ओके, हा लक्षात घ्या. यू हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग. सो इन केस ऑफ इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड वी विल गेट द हॅश अँड नंबर. दुसरा ऍड्रेसिंग मोड आहे तुमचा डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस टू ऍड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट मूव ए कॉमा नंबर. ओके, आता याचे एक्झाम्पल बघूया. पहिल्याचे जे एक्झाम्पल आहे ना, मूव ए कॉमा हॅश 20. ओके, याचं मिनिंग काय? सपोज माझ्या अॅक्युम्युलेटर मध्ये जी व्हॅल्यू आहे ना ती आहे 3. अॅक्युम्युलेटर मध्ये किती व्हॅल्यू आहे? 3 आहे. तर ही इन्स्ट्रक्शन जेव्हा एक्झिक्यूट होईल तेव्हा अॅक्युम्युलेटरची जी व्हॅल्यू आहे ना ती content of accumulator get added with the content of with 20. So my output is equal to 3 plus 20. Okay, sorry, this is addition instruction बघत होतो आपण. Add. Okay, so my output is what? 3 plus 20. So my output is 23. Okay, my output is 23. आता दुसरे एक्झाम्पल बघितलं आपण. दुसरे पण तेच आहेत. मूव ए कॉमा 20. ओके, दुसरी इन्स्ट्रक्शन काय आहे? मूव ए कॉमा 20. पहिली इन्स्ट्रक्शन काय होती आपली? मूव ए कॉमा हॅश 20. मूव ए कॉमा हॅश 20 आणि दुसरी काय आहे? ओनली 20. सो डिफरन्स इज दॅट एका इन्स्ट्रक्शन मध्ये हॅश आहे आणि दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये हॅश नाहीये. त्याचा फरक काय पडतो? सो या केसमध्ये हे जे 20 आहे ना, दिस 20 इज नॉट अ नंबर. It is a memory location. It is a memory location. And on that 20 memory location, हे जे 20 नंबरचं लोकेशन आहे याच्यावर काहीतरी डेटा असेल XX. तो XX डेटा आहे ना, so in this case, so if I am going to use, so that XX data will go into the accumulator. accumulatorचा कंटेंट काय होईल? XX. ओके, आणि इथे accumulatorचा कंटेंट काय होईल? 20. कारण हा 20 कुठे जाईल? accumulator मध्ये. इथे 20 नाही जाणार. 20 लोकेशन वर जो डेटा होता ना दॅट गोज इनटू द accumulator. ओके, आणि जर ऍडिशनचा पर्पज विचार केला आपण तर या केस मध्ये काय होणार आहे? सो माय इन्स्ट्रक्शन इज मूव इट शुड बी ऍड ए कॉमा 20.
सो याच्यामध्ये ए मध्ये जर 3 व्हॅल्यू आहे तर 3 सोबत 20 ऍड नाही होणार. या 20 मेमरी लोकेशनला जी व्हॅल्यू स्टोअर असेल, सपोज 20 मेमरी लोकेशनला xx व्हॅल्यू स्टोअर आहे, so that xx will get added with the 3. So my output is xx plus 3. Okay, so that whatever the value of xx value is 10, 20, 30 काय असेल त्याच्यामध्ये तुमचा तो कंटेंट ऍड होईल. Now is it clear? Yes. ओके. हॅश असेल ना, इन्स्ट्रक्शन मध्ये हॅश असेल तर त्याच्या हॅश नंतर जे आहे ते नंबर आहे, आणि हॅश जर नसेल तर ते काय आहे, मेमरी लोकेशन आहे. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी हॅपन ओव्हर देअर. देन थर्ड टाइप इज लॉजिकल. आता अर्थमॅटिक इन्स्ट्रक्शन मध्ये कुठल्या कुठल्या इन्स्ट्रक्शन येतात आपण एक ओव्हरऑल बघून घेऊया. सो याच्यामध्ये येतं ऍड, याच्यामध्ये येतं सबस्ट्रॅक्ट, SUBB. Subtract is not written as SUB. Subtract it is written as SUBB, means subtraction with the help of borrow. आपण सबस्ट्रॅक्शन करताना, वजाबाकी करताना हातचा घेतो ना, तर तो borrow आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करतोय. सो इट इज SUBB instruction. Then MUL stand for multiplication, DIV stand for division. आता मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये फक्त ह्या दोनच इन्स्ट्रक्शन येतात. मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करताना तुम्हाला काय येईल, MUL AB किंवा DIV AB. त्यामध्ये R0 R1 वगैरे येत नाही. यू हॅव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये R0 R1 R2 R3 येत नाही. त्यामध्ये फक्त A आणि B हे दोनच रेजिस्टर्स यूज होतात. ओके, त्यानंतर इन्स्ट्रक्शन आहेत त्याच्यामध्ये इन्क्रीमेंट, INC means increase the value by 1. Okay, increment, this will increase the value by 1. Then DEC stands for decrement, decrease the value by 1. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली तर तुमची व्हॅल्यू आहे ना 1 ने वाढेल. सपोज अक्युमुलेटर मध्ये माझी व्हॅल्यू होती 5 आणि मी काय लिहिलंय त्याच्यानंतर INCA, तर इथे अक्युमुलेटरची व्हॅल्यू काय होईल, 6. ओके, कारण इन्क्रीमेंट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ती व्हॅल्यू 1 ने वाढतो. तसंच डिक्रीमेंट इन्स्ट्रक्शन असेल तर ती व्हॅल्यू 1 ने कमी होतो. सो इन्क्रीमेंट, डिक्रीमेंट. ओके, देन DAA, this is the very commonly used decimal adjust accumulator. Okay, so these instructions are normally comes under your arithmetic instruction: addition, subtraction, multiplication, division, increment, decrement, and DAA. DAA stands for your decimal adjust accumulator. Then third one is the logical instruction. Now logical instructions मध्ये कुठल्या येतात? So logical instructions मध्ये आपल्या नॉर्मली येतात, फर्स्ट वन इज युअर ANL. ओके, अँड लॉजिक, ORL, OR लॉजिक. ओके, त्यानंतर तुमचं येणार आहे XRL, XOR लॉजिक. देन वी हॅव CLR. ओके, क्लियर accumulator. Then complement accumulator, CPL stands for complement accumulator. Complements means it will make 1 as a 0 and 0 as a 1. म्हणजे accumulator मध्ये जेवढे 0 असतील त्याला 1 करेल, 1 असेल तर त्याला 0 करेल. Complement means not get. Okay, then RL, rotate the accumulator left side, and RR, rotate the accumulator right side. Okay, RL stands for rotate the accumulator to the left, and RR stands for your rotate the accumulator to the right. Then RLCA, rotate the accumulator through carry. Okay, and RRCA, rotate the accumulator right towards the rotate accumulator right through carry. Okay, so it is rotate towards left, rotate towards right. Okay, means exactly what it will do. So accumulator is a 8-bit register. तुमचा accumulator काय असतो, 8-bit register असतो. हा accumulator आहे. ओके, मग याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असतील 1 1 1 0 1 0 1 0 अशा तुमच्या काहीतरी व्हॅल्यू आहेत. ओके, तर RR इन्स्ट्रक्शन काय करेल, सपोज मी RRA इन्स्ट्रक्शन यूज केली तर हे काय करेल की याचे कंटेंट्स 1 ने इकडे शिफ्ट करेल. इट विल शिफ्ट द कंटेंट बाय 1. सो आफ्टर इन्स्ट्रक्शन हा जो असेल ना, हा इथून इथं जाईल. ओके, लास्ट, आणि हा नंबर इथं जाईल, 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 आणि हा नंबर इथं जाईल, आणि हा जो 0 होता ना हा इथे येईल. ओके, म्हणजे अक्युमुलेटरची नवीन व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळेल, 0 1 1 1 0 1 0 1. ओके, सो this 0 comes to this end. ओके, तुमची जी LSB आहे, LSB बीट MSB मध्ये येईल.
सो दिस इज रोटेट अक्युमुलेटर टू द रेट. आणि हे ऍप्लिकेशन्स कुठे यूज करतो? सिंपल जर तुम्हाला बघायचं झालं, तुम्ही लाइटिंग वगैरे बघितलेली आहे तुमच्या घरामध्ये, गणपतीला किंवा दिवाळीला आपण लाइटिंग लावतो, बघितली आहे? त्याच्यामध्ये पॅटर्न्स असतात, त्यामध्ये पॅटर्न्स दिसतात तुम्हाला, एका मागे एक लाईट्स लागतात किंवा काही मध्येच लागतात, काही ब्लिंक होतात. हॅव यू सीन द पॅटर्न्स? पॅटर्न्स बघितले आहेत ना लाइटिंग मध्ये? ते पॅटर्न्स आपण याच्या थ्रू देऊ शकतो. तुम्हाला कसे करायचे आहेत, काय ब्लिंक्स करायचे आहेत. बरेचदा आपण काय करतो, अल्टरनेट एलईडी ऑन होतो, ऑफ होतो, किंवा एका मागो एक ते चालायला लागतात. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स यू कॅन गिव्ह. ओके, सो दीज आर सर्टन ऍप्लिकेशन्स. ऍप्लिकेशन्स याच्यामध्ये यूज करायचं असेल तर तुम्ही त्या प्रकारे करू शकता. 1 means ऑन, 0 means ऑफ, लाईक दॅट वन. यू अल्टरनेटली ऑन ऑफ करायचं असेल, that things you can just achieve by giving the proper implication. Okay, so rotate right, rotate left असेल, rotate right through the carry, rotate left through the carry. ओके, त्यानंतर स्वॅप, ही पण इन्स्ट्रक्शन आहे, लॉजिकल मध्ये येतं. स्वॅप करतो म्हणजे काय? सो वी आर गोइंग टू स्वॅप द डेटा. स्वॅप मीन्स इथचा जो डेटा असेल ना तो इकडे, हा डेटा इथं जाईल आणि हा डेटा इथे येईल, दॅट इज कॉल्ड एज स्वॅप. सो दिस इज ऑल्सो युअर विच इन्स्ट्रक्शन? लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन. सो लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन मध्ये काय? अँड गेटची ANL, ORL, XRL. Okay, after that we have clear, then CPL, then we have RRA, then RLA, then we have RRCA, rotate right accumulator through carry, and RLCA, and then swap. So these are the various instructions which can comes under the logical instruction. या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन कशामध्ये येतात? तुमच्या लॉजिकल मध्ये येतात. ओके, सो इज इट क्लिअर? लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन मध्ये कुठला येणार आहे? अँड लॉजिक, ऑर लॉजिक, एक्सऑर लॉजिक, रोटेट राईट, रोटेट लेफ्ट. ओके, रोटेट राईट थ्रू कॅरी, रोटेट लेफ्ट थ्रू कॅरी. ओके, आणि स्वॅप. ह्या सर्व इन्स्ट्रक्शन्स येतात तुमच्या लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये. देन नेक्स्ट वन इज युअर बुलियन इन्स्ट्रक्शन. ओके, ब्रँच इन्स्ट्रक्शन. आता ब्रँच इन्स्ट्रक्शन मध्ये काय येणार आहे तुमचे? सो व्हॉट आर द ब्रँच इन्स्ट्रक्शन्स दॅट यू आर गोइंग टू यूज ओव्हर हियर? सो ब्रँच इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये येत आहेत तुमच्या ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स विच आर रिलेटेड टू जम्प. ओके, जम्पच्या रिलेटेड ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, दिस कम्स अंडर युअर ब्रँच इन्स्ट्रक्शन्स. ओके, so it has jump, if, carry, set, jump, or like this one. Such type of instructions come under this one. And after that we have comes towards the boolean instructions, bitwise, simple, single bitwise. Okay, so single bitwise instructions मध्ये आपल्याला जर बनायचं झालं, so त्याच्यामध्ये काय असेल? क्लिअर कॅरी, CLRC. Okay, so carry is a single bit which is available in the PSW register. PSW register मध्ये आहे ना, शेवटची बीट जी आहे ती कॅरी आहे, ऑक्झिलरी कॅरी वगैरे येते. त्या बीटला मला जर सेट करायचं, रिसेट करायचं असेल तर मी क्लिअर कॅरी, ACTB, सेट बीट. सो दिस इज माय अगेन विच सेट बीट C. ओके, यांनी काय करता येतं? वी कॅन मेक द व्हॅल्यू 1. सेट बीटनी व्हॅल्यू 1 करता येतं, क्लिअर बीटनी व्हॅल्यू 0 करता येतं आपल्याला. ओके, देन CPL, कॉम्प्लिमेंट बीट. ओके, व्हॉट एव्हर द बीट वॉज देअर, CPL C असेल घेतलेलं, तर या व्हॅल्यू जी असेल 0 ला 1 करेल, 1 असेल तर 0 करेल. सो कॉम्प्लिमेंट बीट. सो ऑल दीज आर युअर बीट इन्स्ट्रक्शन्स. देन ANL, बीट लेवल तुम्हाला जर करायचं असेल, लॉजिक, बीट लेवल लॉजिक करायचं असेल, ANL C, बीट. ओके, म्हणजे कॅरी बीट, कॅरी आणि एखादी जी बीट असेल, पर्टिक्युलर बीट, त्या दोघांचं तुम्हाला एंडिंग ऑपरेशन करता येईल. ओके, आणि इथं जे आहे लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन मध्ये, दिस इज 8 बीट, बाइट लेवल आहे ही. दिस इन्स्ट्रक्शन इज बाइट लेवल इन्स्ट्रक्शन and this instruction is bit level instruction. Okay, then we can also move a single bit, move C to certain bit location. Okay, व्हॅल्यू आहे, C ची व्हॅल्यू आहे, कॅरीची व्हॅल्यू कुठेतरी तुम्हाला मूव्ह करायची आहे किंवा बीटची व्हॅल्यू कॅरी मध्ये मूव्ह करायची आहे, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. दीज आर द बीट लेवल इन्स्ट्रक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन वी हॅव jump, JB. Okay, so if bit is set, JB bit to certain address, okay, relative address. So if jump, if bit is set, then JNB, jump if bit is not set. These instructions come under this one and this one also. So you need to, if the bit has certain value, then you have to jump to certain location, and bit values are set नसेल, 0 असेल तर तुम्हाला दुसऱ्या लोकेशनला. So bit, and this one is your address. Okay, so these are your different types of instructions.
Now, so in the last session we have discussed the addressing mode also, immediate addressing mode, direct addressing mode, register addressing mode, register indirect addressing mode, and index addressing mode. So if you want to just remember, you can just observe here. There are few differences you can easily monitor. Immediate addressing mode मध्ये hash sign use होतो. Okay. Direct addressing मध्ये hash sign use होत नाही, कॉमा नंतर डायरेक्टली नंबर असतो. Okay, so if I will say give you one instruction and ask you which addressing mode is this one, this question is normally asked in the exam. तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम मध्ये हा प्रश्न विचारला जाणार आहे तुम्हाला. एक इन्स्ट्रक्शन दिला जाईल आणि you need to identify the addressing mode from that instruction. Okay, so you need to remember this thing. Immediate addressing mode मध्ये नेहमी हॅश साइन असणार आहे. हॅश असेल म्हणजे तो addressing mode कुठला आलाय, इमिजिएट. ओके, हॅश नसताना फक्त नंबर असेल, काहीतरी नंबर असेल, ओनली नंबर, सो इट इज डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड. ओके, रेजिस्टर डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये रेजिस्टरची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि रेजिस्टर इनडायरेक्ट मध्ये @ सिम्बॉल असेल. ओके, सो रेजिस्टर डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड जो आहे ना त्यामध्ये डायरेक्ट रेजिस्टरची व्हॅल्यू आहे आणि रेजिस्टर इनडायरेक्ट मध्ये @ आणि रेजिस्टरची व्हॅल्यू आहे. इज इट क्लिअर? Is it clear? Okay, so I will give write some instruction. You need to identify the instruction. Say तुम्हाला त्याच्यावरनं काय आयडेंटिफाय करायचंय की ती कुठला इन्स्ट्रक्शन, कुठल्या टाइपची इन्स्ट्रक्शन. सो आय विल जस्ट राईट मूव @r1. हा कुठला ऍड्रेसिंग मोड आहे? विच टाइप ऑफ ऍड्रेसिंग मोड इज दिस? Which type of addressing mode is this? Register indirect addressing mode. Okay, this is register indirect addressing mode. This is register indirect addressing mode. Okay, दूसरी है move A,25H. Identify direct addressing mode. This is direct addressing mode. Okay, this one is your direct addressing mode. Then move A,R7. Move A,R7. Register addressing mode. Register direct addressing mode किंवा register addressing mode. Register direct addressing mode. Okay, and the last one move A,#59H. Immediate addressing. This is your immediate addressing mode. Now what is the difference between, आता इथे एक इन्स्ट्रक्शन लिहिलेली आहे मी आणि परत एक इन्स्ट्रक्शन लिहितोय. Okay, what is the difference between this and this? H sir. H म्हणजे काय? H जर असेल ना तर तो हेक्साडेसिमल नंबर आहे आणि H जर नसेल ना तर तो डेसिमल नंबर आहे. आपण फर्स्ट याच्यामध्ये बघितलं होतं, वी आर युजिंग द व्हेरियस नंबर सिस्टीम. मग त्याच्यामध्ये डेसिमल नंबर सिस्टीम दॅट यू आर गोइंग टू यूज इन डे टू डे लाईफ. ओके, then we are going to use hexadecimal number system for the computer purposes. So इथे मी तुम्हाला थोडं क्लिअर करतो. So now I will write two instruction, move किंवा addition घेऊया सिंपल याच्या करण्याकरता. Okay, so I will write add a consist of 3. accumulator मध्ये किती आहे माझी व्हॅल्यू 3. add a,#5. okay, sorry, add a,#10. A consists of 3. A ची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आहे. सो व्हॉट इज आउटपुट? आउटपुट किती असेल याचं? 13. Its output is 13. Now in second instruction add a,#10H. A is equal to 3. What is the output? What is my output?
दोन्ही याच्यामध्ये 10च आहे, पण एक 10 आहे आणि एक 10H आहे. 10H स्टँड्स फॉर युअर हेक्साडेसिमल. हा तुमचा जो नंबर आहे ना, दिस इज युअर डेसिमल नंबर. कारण याच्या समोर H नाहीये म्हणून हा कुठला झाला, डेसिमल नंबर आहे. आणि याच्या समोर H आल्यामुळे हा कोणता नंबर झाला, हेक्साडेसिमल नंबर. आता हेक्साडेसिमल 10 म्हणजे किती? Okay, so for that purpose, already I have just written one chart. So 0 डेसिमल आणि इथं लिहितो मी हेक्साडेसिमल. ओके, 0 ला आपण काय लिहिणार, 0, 1 ला 1, 2 ला 2, 3 ला 3, ओके, 4 5 6 7, 9 ला 9. आणि डेसिमल 10 म्हणजे काय असतो, A. डेसिमल 11 म्हणजे B. ओके, नंतर डेसिमल आणि इथं हेक्साडेसिमल. डेसिमल 12 म्हणजे काय, इथं C. 13 म्हणजे D. 14 म्हणजे E आणि 15 म्हणजे F. ओके, क्लिअर झालंय आता. आणि 16 म्हणजे काय येईल, हो सर. डेसिमल 16 म्हणजे 10 येईल आता. रिमेंबर दिस वन. ओके, F नंतर काय येणार आहे, 10. फर्स्ट इटरेशन विल स्टार्ट. जसं आपण 1 2 3 4 लिहितो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 नंतर काय येतं, 10. 10 म्हणजे काय, तुमचा नंबर सिस्टीम तिथनं पहिल्या वेळ रिपीट होते. दिस इज द फर्स्ट रिपिटेशन. ओके, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 नंतर येतं 20. 20 च्या नंतर काय, सेकंड रिपिटेशन आहे. ओके, 21 22 23 24 लाईक दिस वन. तसंच आहे ना, माझं हेक्साडेसिमल सिस्टीम मध्ये F पर्यंत आहे आणि F नंतर काय येणार आहे, 10. ओके, सो इथं जे 10 आहे, या 10 ची व्हॅल्यू किती आहे तुमची, दिस व्हॅल्यू इज 16. डेसिमल मध्ये त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 16. ओके, तर आता इथं जर हे केलं मी, सो माय आन्सर इज व्हॉट, 10 plus 3. Okay, so 10 plus 3 means what, it may be 13. not 13, it is 19. It is 10 means what, 10 किती आहे इथे हेक्साडेसिमल मध्ये, 10 किती आहे, 16. 16 आहे. ओके, 16 प्लस 3 काय झालं तुमचं, 19. ओके, मग 19 जी आहे ना, ती तुमची व्हॅल्यू आली. सो युअर आउटपुट इज 19 इन डेसिमल. डेसिमल मध्ये आउटपुट किती आलं तुमचं, 19. आणि हेक्साडेसिमल मध्ये जर घ्यायचं असेल तुम्हाला, तर 16 म्हणजे 10, 17 म्हणजे 11, 18 म्हणजे 12 आणि 19 म्हणजे 13. ओके, so it is 13 in case of hexadecimal. This 13 is in decimal. Okay, and here we are getting the output 19. Decimal equivalent किती आलं त्याचं, 19 आलं. Okay, so you need to just remember this one. Hexadecimal, H represent hexadecimal number. Okay, आणि जर त्याच्यासमोर काहीच लिहिलेलं नसेल तर तुमचा नंबर कोणता येतो, डेसिमल. So while programming you need to you have to just take a look on this one. जसं आता इथे आणखी एक लिहिलेलं असेल, move किंवा सपोज इथे असेल ऍट a कॉमा हॅश 0101. ओके, आता हा काय आहे, दिस आणि बायनरी जर असेल ना, त्याच्या पुढे बी लिहितात, स्मॉल बी. ओके, किंवा त्याच्या पुढे असं करतात, ऍट a कॉमा हॅश 0101 2. म्हणजे काय, तो बायनरी नंबर आहे. ओके, हेक्साडेसिमल जर असेल ना, तर ऍट a कॉमा हॅश 16H. H स्टँड्स फॉर युअर हेक्साडेसिमल. आणि जर काहीच लिहिलेलं असेल तर तो कोणता, डेसिमल. आणि काही काही वेळेस दिस इज नॉट इन करिक्युलम बट समटाइम्स इट वॉज रिटन O. O स्टँड्स फॉर युअर ऑक्टल नंबर. ओके, O काय रिप्रेझेंट करतो, ऑक्टन. ऑक्टल नंबर म्हणजे नंबर सिस्टीम 0 1 2 3 4 5 6 7 पर्यंतच आहे. 7 नंतर काय होते, ती परत रिपीट होते. So these number systems we are not going to use nowadays. We are going for the only hexadecimal number system and decimal number system. Is it clear? 4 commonly used number system आहे, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बायनरी आणि ऑक्टल. तर आपण त्यापैकी 3च यूज करतोय आता, हेक्साडेसिमल, बायनरी आणि डेसिमल नंबर सिस्टीम. आणि ते आयडेंटिफाय कसं करायचं, H जर लिहिलेलं असेल तर हेक्साडेसिमल. ओके, किंवा 16 जर लिहिलेलं असेल तर हेक्साडेसिमल खाली, बी लिहिलेलं असेल किंवा 2 लिहिलेलं असेल तर दॅट इज बायनरी. अँड इफ नथिंग इज रिटन देन इट इज द डेसिमल नंबर सिस्टीम. ओके, सो
Then after that we have discussed various addressing mode. त्यानंतर one rarely use addressing mode or only in case of lookup table, that is the index addressing mode. Index addressing mode मध्ये काय असतं, move c. Okay, means it is the internal memory as well as external memory. Accumulator at the rate a plus dptr. ओके, ऍट दी रेट ए प्लस डीपीटीआर आला तर हा तुमचा ऍड्रेसिंग मोड कुठला आहे, इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड. दिस इज व्हेरी सिंपल फॉर आयडेंटिफिकेशन, कारण ऍट दी रेट ए प्लस डीपीटीआर फक्त तुम्हाला इंडेक्स ऍड्रेसिंग मोड मध्येच येतो. ओके, so what it will do, it will add the content of dptr with the content of accumulator, then it will move that content into the accumulator. Suppose accumulator मध्ये आहे माझे 5 आणि dptr ला आहे 2000, ते काय करेल 2000 आणि 5 ची ऍडिशन करेल आणि ते 2005 accumulator मध्ये मूव्ह करेल. मग accumulator ची व्हॅल्यू किती येईल, 2005. ओके, सो दिस इज लाईक दिस. ओके, सो and this is not actually moving the value 2005. Whatever is located at this 2005 value, that content is going to be transferred to the accumulator. Okay, so once again I will just repeat this. So what is going to be happen, so dptr, this we are going to use for lookup table. आता लुकअप टेबल काय असतं माहिती आहे का, की बरेचदा आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचं, कॅल्क्युलेशन्स लागतात आणि ते रिपीटेड लागत असतील तर आपण टेबल बनवून ठेवतो. जसं तुम्ही 10th किंवा 12th मध्ये किंवा फर्स्ट इयरला वगैरे टेबल बनवलं असेल की स्क्वेअर काय असतात, 1चा स्क्वेअर, 2चा स्क्वेअर किंवा कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती असेल, साइन 0 ची व्हॅल्यू किती आहे आणि tan ची व्हॅल्यू, असं आपण टेबल बनवतो. 0, 90, 0, 45, 90, 60, like that we are going to take. So cos 0 is 1, cos 90 is 0. So sin 0 is 0, sin 90 is 1. Like that we are going to make a table over here. आणि त्या टेबलची व्हॅल्यू जी असेल ती पाहिजे तेव्हा आपण रेफर करतो. सो दिस टेबल इज कॉल्ड एज लुकअप टेबल. किंवा आपले जे पाढे आहेत, ओके, तो पाढ्यांचा जो टेबल आहे तो ना 11 ते 20 पर्यंत किंवा 21 ते 30 पर्यंत जे पाढे आहेत ते त्याला आपण काय म्हणतो, आपण लुकअप टेबल. Okay, so if you want to just make a lookup table, then for that purpose, if you want to access the content of that lookup table, you have to use this addressing mode, index addressing mode. So in the index addressing mode, you are going to store the data in some memory. Suppose 2001 पासून 2002, 2003 अशा याला मी डेटा केलाय आणि मी ते लुकअप टेबल लिहिलेला आहे कशा करता, स्क्वेअर ऑफ नंबर. ओके, किंवा डिग्री टू फॅरेनहाइट कन्व्हर्जन असेल, डिग्रीचं टेम्परेचर फॅरेनहाइट मध्ये किती होतं, किंवा एक आपण घेऊयात इथं काय आहे, 0चा स्क्वेअर किती असेल, 1चा स्क्वेअर, 2चा स्क्वेअर किती आहे, ओके, 3चा स्क्वेअर किती आहे आणि 4चा स्क्वेअर किती आहे आणि 5चा स्क्वेअर किती आहे, असे आपण स्क्वेअर काढून ठेवलेले आहेत आणि माझ्या याच्यामध्ये मला लागते. सो इफ मूव ए कॉमा ऍट दी रेट ए प्लस डीपीटीआर. ओके, मग इथं आपण सपोज ए ची व्हॅल्यू टाकलेली असेल 3, तर तो काय करेल, आणि तुमचं काय करतोय, डीपीटीआरचं एक फिक्स लोकेशन असेल, डीपीटीआरचं लोकेशन काय फिक्स आहे. So what it will do, it will add the content of A with the content of DPTR. DPTR ची व्हॅल्यू आहे 2000. हा काय करेल, 2000 आणि 3 चं ऍडिशन करेल आणि 2003 या लोकेशनला काय, at location 2003 what I have. So at 2003 location I have the value 9. So it will move that 9 value into the accumulator. मग तुमच्या accumulatorचा कंटेंट काय येईल आता 9. ओके, म्हणजे आउटपुट काय आलंय तुमचं 9. So this is for that purpose what you are going to use, we are going to use index addressing mode. So index addressing mode will add the content of accumulator with the content of DPTR, and whatever the new address we will get, so and whatever the content of that new address, that is going to be transferred to your accumulator. Is it clear? हे लक्षात आलंय? ओके, सो दिस बेसिकली काय, असेंबलर डिरेक्टिव्ह पण असतात. आता जे आपण बघितलं त्या सगळ्या झाल्या इन्स्ट्रक्शन. इन्स्ट्रक्शन काय करतात की प्रोसेसरला सांगतात तुला हे काम करायचंय, ते काम करायचं नाहीये. ओके, सो इट विल टेल द प्रोसेसर व्हॉट टू डू. Instructions will tell the processor what to do. Okay, and what is the directive? Directive will tell the assembler what to do. Origin, there are 4 directives which are commonly used. First one is the origin. Origin directive is used to indicate the beginning of the address. Okay, म्हणजे आपला प्रोग्राम कुठनं स्टार्ट होत आहे ते जर आपल्याला शो करायचं असेल किंवा सांगायचं असेल तर त्याच्याकरता जो डिरेक्टिव्ह यूज करतो त्याचं नाव आहे origin, ORG. The number that comes after ORG is the address from which the program will begin.
ORG नंतर जो नंबर येतो ना त्याच्यापासून आपला कुठला प्रोग्राम कुठनं चालू होते ते आपल्याला समजतं. एक्झाम्पल, ओके, इथं दिलेलं असेल आपण ORG 1000H, सो इट इंडिकेट दॅट युअर प्रोग्राम विल स्टार्ट विथ 1000. मी लिहिलेलं असेल ORG 000H, म्हणजे माझा प्रोग्राम कुठनं स्टार्ट होणार आहे 0 पासनं, कारण ही माझी मेमरी आहे आणि या मेमरीमध्ये भरपूर सारे स्लॉट्स आहेत, भरपूर सारे वॅकन्सीज आहेत, स्पेस आहे. या स्पेस चालू होतं 00 पासून आणि एंड होतं FFFF ला. ओके, आणि मध्ये त्याच्या भरपूर व्हॅल्यूज आहे, ही आहे 01, 02, ओके, लाईक दिस वन. नंतर इथं असेल 1000. ओके, सो इफ आय वॉन्ट टू स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम दिस लोकेशन, पहिल्या लोकेशन पासून लिहायचं असेल मला तर मी लिहिल ORG 0000H. If I want to write the program from this memory location 1000, so I will write ORG 1000H. Okay, like this one. तुम्हाला जितना प्रोग्राम स्टार्ट करायचा आहे तुम्ही त्याला नोटिफाय करू शकता, स्पेसिफाय करू शकता. सो दॅट इज द ओरिजिन. सो दिस इज द फर्स्ट लाईन ऑफ युअर असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम. तुमच्या असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामचं पहिली लाईन काय असणार आहे प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये ORG. इज इट क्लिअर? प्रत्येक प्रोग्रामची पहिली स्टेटमेंट काय असणार आहे ORG आणि शेवटची स्टेटमेंट असणार आहे एंड. त्यानंतर आहे DB, डिफाइन बाइट. It is used to define 8-bit data. It is used to write the value after DB into a program. When DB is used to define data, the number can be decimal, binary, hex, ASCII. Okay, ASCII means your American Standard Code for Information Interchange. हा पण तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज ASCII? ASCII stands for your American Standard Code for Information Interchange. ओके, म्हणजे जो प्रत्येक वर्ड आहे ना तुम्ही कीबोर्डवर ए जरी टाईप केला, so computer does not understand A. It will convert that A into some binary, 8-bit binary digit 010101 च्या सिक्वेन्स मध्ये कन्वर्ट करतो आणि प्रत्येकाला एक युनिक कोड आहे. मग तो कॅपिटल ए चा वेगळा आहे, स्मॉल ए चा वेगळा आहे. ओके, सो दॅट इज गोइंग टू बी युअर ASCII फॉर्मॅट. हेक्स फॉर्मॅट. ओके, हेक्स फॉर्मॅट म्हणजे कसं, सपोज आता मला 1F लिहिला, सो दिस इज माय हेक्स फॉर्मॅट. 1F इज माय हेक्स फॉर्मॅट. ओके, किंवा 0F असेल, 15 लिहिण्याच्या ऐवजी मी 0F लिहिलं, दॅट इज ऑल्सो हेक्स नंबर. ओके, इट्स डेसिमल नंबर इज 15 बट हेक्स नंबर इज युअर 0F. ओके, or it is a binary value, this is 1010 like this one. So define byte, it can be used to define 8-bit data. तुम्हाला डेटाला डिफाइन करायचं असेल तर DB आपण यूज करू शकतो. So basically this DB command is used for lookup tables. ORG 1000 my data DB आणि त्याच्यानंतर काय द्यायचंय ते तुम्ही देऊ शकता त्याच्यामध्ये. त्यानंतर तिसरा डिरेक्टिव्ह येतो इक्वेट. ओके, आता इक्वेट मध्ये काय येतं, इक्वेट इज यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टंट विदाउट ऑक्युपाइंग मेमरी लोकेशन. इक्वेट मध्ये आहे ना तुम्ही एक कॉन्स्टंट देऊ शकता तर आणि तो मेमरी लोकेशन म्हणजे कंझ्युम करत नाही. इट डज नॉट कंझ्युम द मेमरी. द इक्वेट डिरेक्टिव्ह असाइन द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू टू द लेबल. व्हेन द लेबल अपीअर इन द प्रोग्राम इट्स कॉन्स्टंट व्हॅल्यू विल बी सबस्टिट्यूटेड इन द लेबल. सिंपल एक्झाम्पल जर म्हणायचं झालं, माझ्या प्रोग्राम मध्ये सपोज माझी एक सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीम मध्ये आहे ना मला टेम्परेचर एक पॅरामीटर आहे आणि तो टेम्परेचर माझ्या या प्रोग्राम मध्ये कमीत कमी 20 वेळ आलेला आहे. ओके, टेम्परेचर किती वेळ आलेला आहे 20 टाइम्स आणि प्रत्येक या टेम्परेचरची व्हॅल्यू आहे, सपोज मला आता लागतंय 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, पण मी काय केलंय की माझी प्रोसेस चेंज झाली. मी आता जे वर्क करतोय ते वर्क मला आता चेंज केलं आणि मला आता त्या टेम्परेचरची व्हॅल्यू लागणार आहे 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तर मला काय करावं लागेल, जिथं जिथं टेम्परेचर आहे तिथं मला ती व्हॅल्यू 30 ची 35 करावं लागेल. हाऊ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स. आणि जर एखादा मोठा प्रोग्राम असेल तर इन दॅट केस इट माइट बी पॉसिबल देर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स दिस व्हॅल्यू मे अराइजेस. ओके, मग आता 100 वेळ मला त्या प्रोग्राम मध्ये जाऊन ते सर्च करायचे आणि व्हॅल्यू चेंज करायची. सो इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग टास्क ऑर नॉट. ओके, जर एखाद्या प्रोग्राम मध्ये 100 वेळ मला एक पॅरामीटर आलेला आणि त्याची 100 वेळ व्हॅल्यू चेंज करायची तर त्याला वेळ लागेल मला. इट विल रिक्वायर सम टाइम. येस ऑर नो? सो इन्स्टेड ऑफ दॅट मी काय करेल, तुम्ही वर्ड यूज केलेलं आहे, यू आर युझिंग वर्ड, मायक्रोसॉफ्ट वर्ड. मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये एक ऑप्शन आहे फाइंड अँड रिप्लेस. ओके, सो वी हॅव वन ऑप्शन फाइंड अँड रिप्लेस. तशीच एक आहे, इथं मी काय करतो की इक्वेट म्हणून एक लेबल क्रिएट करतो. मी इथं टेम्परेचर काय केलंय, मी टेम्परेचर ओके EQU आणि इथची व्हॅल्यू होती आधी 30. नंतर मला जी रिक्वायरमेंट चेंज झाली, आता ही माझी जुनी रिक्वायरमेंट होती, नवीन रिक्वायरमेंट आली,
टेम्परेचर EQU इथं मी केलं 35, तर ही 35 व्हॅल्यू झाल्याबरोबर माझ्या पूर्ण प्रोग्राम मध्ये ऑटोमॅटिकली व्हॅल्यू चेंज होऊन जाईल. मला फक्त एक वेळ चेंज करायची आहे आणि माय प्रोग्राम गेट एक्झिक्युटेड, प्रोग्राम जेव्हा एक्झिक्यूट होईल ना तेव्हा ती प्रत्येक जागी डिबग होताना ड्युरिंग द डिबगिंग स्टेज ऑफ द प्रोग्राम द व्हॅल्यू ऑफ दॅट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज ऑटोमॅटिकली. मग ते 50 वेळ असेल, 100 वेळ असेल, 200 वेळ असेल, जितक्या वेळ ती व्हॅल्यू असेल ती ऑटोमॅटिकली तिथं चेंज होऊन जाईल. ओके, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ इक्वेट. हा बरेचदा क्वेश्चन विचारला जातो तुम्हाला इंटरव्ह्यू वगैरे मध्ये, इक्वेट काय. आणि लास्ट आहे एंड. एंड म्हणजे काय, दिस इंडिकेट द असेंबलर एंड ऑफ द सोर्स फाईल. ओके, तो सांगतो की आता तुमचा प्रोग्राम एंड झालाय, संपलेला आहे. द एंड डिरेक्टिव्ह इज द लास्ट लाईन ऑफ 8051 प्रोग्राम, मीन्स दॅट द प्रोग्राम एनिथिंग आफ्टर द एंड डिरेक्टिव्ह इज इग्नोर बाय द असेंबलर. म्हणजे एंड नंतर तुम्ही काही जरी स्टेटमेंट लिहिलेले असेल तरी ते प्रोग्राम त्याला कन्सिडर करणार नाही. इट विल निग्लेक्ट ऑल दिस थिंग. ओके, सो दीज आर द डिरेक्टिव्ह. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन डिरेक्टिव्ह अँड से युअर डिरेक्टिव्ह आणि तुमच्या याच्यामध्ये काय फरक आहे? सो डिरेक्टिव्ह काय असतात? Directive are instruction to the assembler. Directives are the instruction to the assembler, and instructions are the instruction or directives are the instruction to the compiler. Okay, compiler ला जे instructions देतात ते directives, आणि instructions काय असतात? These are the commands or these are the instruction to the processor. Have you got the basic difference? Directive म्हणजे काय? Directive काय आहेत? कंपायलर किंवा असेंबलरला जे कमांड्स देतो ते आहेत डिरेक्टिव्ह, आणि इन्स्ट्रक्शन्स काय आहेत? प्रोसेसरला जे कमांड्स देतो ते आहेत इन्स्ट्रक्शन्स. सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन युअर डिरेक्टिव्ह अँड इन्स्ट्रक्शन. ओके, नाउ व्हॉट इज द प्रोग्राम फॉर 8051? 8051 चा प्रोग्राम कसा असू शकतो? So as you just we have discussed, the first line of any program is org. तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम जर लिहिणार, व्हॉट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन विच टेल्स द प्रोसेसर व्हॉट टू डू. ओके, सो माझी जी फर्स्ट लाईन आहे ते काय असणार आहे की कुठल्या मेमरी लोकेशन पासून चालू होते. ओके, दिस विल शो स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम मेमरी लोकेशन 00. दुसरी लाईन काय असेल? व्हॉट एव्हर युअर रिक्वायरमेंट. ओके, मग तुम्ही काय करताय? एक नंबरला अॅक्युम्युलेटर मध्ये मूव्ह करताय. वी आर रायटिंग द प्रोग्राम फॉर ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स. एक नंबर घेतला मी 5, या 5 ला मी काय करतो? अॅक्युम्युलेटर मध्ये मूव्ह करतो. तर याचं मिनिंग काय आहे? दिस इज कमेंट. इट विल मूव्ह द नंबर 5 इंटू अॅक्युम्युलेटर. त्यानंतर दुसरे मूव्ह R0, #2. हा काय करेल? ही लाईन काय करेल? 2 नंबरला रेजिस्टर मध्ये मूव्ह करेल. तिसरी लाईन आहे ऍड A, R0. म्हणजे काय करेल? इट विल परफॉर्म द ऍडिशन ऑफ कंटेंट ऑफ R0 अँड कंटेंट ऑफ अॅक्युम्युलेटर. म्हणजे R0 मध्ये जे काही आहे आणि अॅक्युम्युलेटर मध्ये जे काही आहे त्या दोघांची ऍडिशन करेल. मग इथं काय होईल? दिस इन्स्ट्रक्शन व्हॉट इट विल डू? इट विल डू द ऍडिशन ऑफ 5 and 2. And what is your result? 7. That result of addition is stored into the accumulator. मग accumulator ची व्हॅल्यू काय होईल इथं? परत 7. ओके, इथं लक्षात घ्या, whenever you are going to perform any operation on the accumulator, accumulator वर कुठलं जरी ऑपरेशन परफॉर्म झालं तर त्यातला आधीचा डेटा रिप्लेस केला जातो न्यू डेटाने. ओके, जो ऑपरेशनचा जो रिझल्ट असेल ना, दॅट रिझल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द अॅक्युम्युलेटर. सो अॅक्युम्युलेटर इज युअर आन्सर रेजिस्टर. ओके, म्हणजे बेसिकली आपण कॅल्क्युलेटर मध्ये जसं आन्सर असतं ना, त्या आन्सरचं बटन दाबलं की आपल्याला प्रिव्हियस आन्सर दिसतं. तसंच अॅक्युम्युलेटर मध्ये बाय डिफॉल्ट तुमची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसचा जो आउटपुट आहे दॅट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द अॅक्युम्युलेटर. So add A, R0 will perform the addition of content of accumulator with the content of R0 register, and the result of addition is stored into the accumulator. So my accumulator's value is now 7, but I cannot see the accumulator. मला accumulatorच दिसणार नाही, म्हणून मी काय करणार आहे? पोर्टवर घेणार आणि त्या पोर्टला आपण डिस्प्ले लावलेला असेल. ओके, जर तुम्ही कॅल्सीवर परफॉर्म करताय ऑपरेशन आणि कॅल्सीला जर डिस्प्लेच नसेल तर तुम्हाला आउटपुट दिसेल का? नाही दिसणार. म्हणून तुम्हाला काय करावं लागतं? तर कॅल्सीला डिस्प्ले कनेक्ट करावं लागेल. तसंच माझा पोर्ट 1 आहे, त्या पोर्ट 1 ला मी डिस्प्ले कनेक्ट केलेला आहे. सो अॅक्युम्युलेटर मधला जो आन्सर आलेला आहे तो मला कुठे दिसेल? आता डिस्प्लेला, आणि त्याच्यानंतर माझा प्रोग्राम एंड होईल. सो दिस इज युअर
नॉर्मली अ बेसिक प्रोग्राम, हा तुमचा काय एक प्रोग्राम, असे प्रोग्रामिंग आपल्याला करायची आहे युनिट नंबर 4 मध्ये. ओके, सो यू नीड टू राईट द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. सो नाव दिस इज अ व्हेरी बेसिक थिंग. आपण उद्या डिटेल्स मध्ये किंवा नंतर मंडेच्या लेक्चर मध्ये डिटेल मध्ये प्रोग्रामिंग बघणार आहे. बट व्हॉट इज अ प्रोग्राम? सिम्पली प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन विच विल टेल द प्रोसेसर व्हॉट टू डू. ओके, तो प्रोसेसरला सांगतो की आपल्याला काय करायचं आहे आणि कशा प्रकारे करायचंय. So it simply instruct the processor, or it will simply gives the command to the processor to perform certain action. Okay, is it clear? Is it clear?